عطرآمیز صلح وطن در جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی در همه دور و زمان نیروی پیشبرنده جامعه و شمال ذره خاک پاک وطن عزیزمان بس و عزیز و مقدس است. ассалому алайкум бинандаҳои азизи гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборон мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон субҳи имрӯз бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. дар дораи ин сафар сарвари давлат муҳтарам эмомали раҳмон дар расми ифтитоҳи як қатор иншооти нав иштирок намуда бо рафти корҳои кишоварзӣ шинос шуд. гузориши хабарнигорони мо. субҳи имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон бо сафари корӣ ба вилояти Суғд ташриф оварданд. сарвари давлат муҳтарам эмомали раҳмон дар ҷараёни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияи вилояти Суғд дар расми ифтитоҳи як қатори иншооти нави таъиноти гуногун иштирок намуда бо рафти корҳои кишоварзӣ аз ҷумла роҳу усулҳои истифодаи мақсадноки заминҳои таъиноти кишоварзӣ ва назди шинос мешаванд ва бо аҳли заҳмату сокинони вилоят вохӯрию мулоқотҳо анҷом медиҳанд. хотиррасон бояд шуд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ бо таваҷҷӯҳ ва дастгирию ғамхориҳои доимии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон дар шаҳру ноҳияи вилояти Суғд баҳри пешрафту тараққиёти ҳамаи соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ нақшаву барномаҳои мукаммал амалӣ гардида дар тамоми шаҳру ноҳияи вилоят ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ бо маром идома дода мешаванд. сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон дар вилояти Суғд аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оғоз ёфт. нахуст сарвари давлат дар деҳоти хистеварс ба фаъолияти маркази ташхисию табобатии ваҳдат оғози расмӣ бахшиданд. бояд гуфт ки бо истифода аз шароиту имкониятҳое ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи тандурустӣ ва солимии аҳолӣ фароҳам овардааст, бахши хусусӣ дар соҳаи тандурустӣ ҳарчи бештар фаъол мегардад. гузориши хабарнигорони мо. боздиди кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон дар вилояти Суғд аз ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оғоз ёфт. дар деҳоти хистеварзи ин ноҳия роҳбари давлат нахуст ба фаъолияти маркази ташхисию табобатии ваҳдат оғози расмӣ бахшиданд. бинои хуштарҳу замонавии марказ ба истиқболи ҷашни фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Муҳиддин Самадов бунёд гардида дорои беҳтарин шароиту имкониятҳои ташхисию табобатӣ мебошад. корҳои сохтмонӣ дар ин бинои сеошона дар масоҳати 0-160 гектар соли 2018 оғоз гардида дар муҳлати пешбинишуда бо сатҳу сифати баланд анҷом дода шуд. дар ошёнаи якуми бино дорухона бунёд гардидааст ки дар он танҳо маводи доруворӣ аз алаф ва гиёҳҳои табиӣ омодашуда ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад. барои таъмин намудани дорухона бо маводи дорувории гиёҳӣ масъулон бо олимону донишмандон, гиёҳшиносон ва ширкатҳои истеҳсолӣ ҳамкориро ба роҳ мондаанд. дар ошёнаи якуми бинои маркази ташхису табобатии ваҳдат ҳамчунин намоиши молу маҳсулоти тиббӣ ташкил карда шуд ки дар он ширкатҳои истеҳсолии дохилию хориҷӣ дастгоҳу таҷҳизот ва асбобу анҷоми тиббиро ба маърази тамошо гузоштанд. ба роҳбари давлат муҳтарам эмомали раҳмон иттилоъ дода шуд ки айни ҳол дар қаламрави вилояти Суғд даҳҳо адад ширкату корхонаҳо ба истеҳсоли маводи тиббӣ машғуланд ва талаботи муассисаҳои тиббӣ вилоятро қисман бо асбобҳои зарурӣ таъмин карда метавонанд. аз ҷумла беморхонаҳо бо қатор рахтҳои хоб, дастгоҳҳои ташхисӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ пурра аз ҳисоби ширкатҳои ватанӣ таъмин карда мешаванд. як дастгоҳи нави замонавиро ихтироъ кардем барои безараргардонии инсоният. ин дастгоҳ аз як чанд протсесс иҷроиш фармуда мешавад. якум протсессе ки мо мегузарем, ин бояд ҳамин дастгоҳ тугмачаро ҷиқем.
این حرارت انسان رو معین میکند. وقتی که حرارت از 37 گرادوس پاس میشود چی گیریون میشود؟ لامپچکی سبز گیریون میشود. وقتی که گیریون شد دکتر میدوند که انسان حرارتش پاس. وقتی که حرارت بلند میشد یک لامپچکی دیگر گیریون میشود، این لامپچکی سرخ گیریون میشود. دکتر میدوند که حرارت انسان بلند است، از این معین میکنه. وقتی که آدم میگذرد باید محلول آنتیسپتیکی رو استفاده میبرد محلول رو، بعد نقاب خود رو میکشد میپرتوید، اینجا میگذرد با لامپای اولترافیولتی بی‌ضرر گردانده میشود. بعد نقاب نو رو گرفته پوشیده به بیمارخانه میگذرد. طبق اطلاع مسئولان ریاست تندرستی ولایت با استفاده از شرایط و امکانیت‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد ساحه تندرستی و سالمی اهالی فراهم آورده است، بخش خصوصی در ساحه تندرستی هرچی بیشتر فعال می‌گردد. مرکز تشخیصی و طبابتی وحدت در ناحیه بابوجان غفورов چهارمین انشاءات طبی خصوصی به حساب می‌رود که در دایره دستگیری‌های دولتی بنیاد کرده شده است. 4 بیمارخانه‌های خصوصی اینچنین یعنی که 13 درمانگاه‌های خصوصی عمل می‌کنند که این برای هم دسترس کردن هم از طرف صاحبکاران ساخته به استفاده داده شدن. این پوره یعنی که دسترس کردن این تجهیزات‌های طبی معاصر، یعنی که اینچنین شرایط مساعد فراهم آوردن برای بیماران خیلی خوب میباشد. مثلا پیشتر برای گذراندنی یعنی که کامپیوتر توموگرافی میگویند یا اینکه گذراندنی بعضی برای قیمت یعنی که گران بها بود گذراندنی تشخیص و طبابت، حالا همه آن تشخیص و طبابت ها هم در ساختار مؤسسه های خصوصی هم دولتی پورا تجهیزانده شده ایستاده است. این مؤسسه ای که حالا به استفاده داده شده ایستاده است در اینجا یعنی که تجهیزات های طبی معاصر، یعنی که اند جراحی گذاشته شده است. این اند جراحی یعنی که در بین 3-4 روز پورا خود بیمار میتواند یعنی که جراحی ها گذرانده به خانه خود جواب داده شوند. در آشیانه‌های دوم و سوم بینای مرکز شعبه‌های جراحی، اندوسکوپی، دندانپزشکی، تشخیص فراسوتی، تحلیلگاه، اتاق‌های فیزیوتراپیوتی و سالمگردانی جای داده شده برای بیماران 10 کت خواب موجود است. مورد بهره‌برداری قرار گرفتن این مرکز خصوصی همچنین 35 نفر متخصص محلی را با جای کار دائمی و معاش تامین نمود. در صحن بینای مذکور همچنین برای 20 автомашین سبکرو و نقلیات طبی توقفگاه بنیاد گردیده حولی و گرد و اطراف بینا سفالک پوش و با گل بوته‌های گوناگون آرا داده شده است. راهبر دولت محترم امомали رحمان هنگام شناسایی با شرایط‌های مرکز با صاحبکاران محلی برای دستگیری سیاست اجتماعی دولت و حکومت اظهار سپاس کرده با مسئولان وزارت تندرستی و ریاست آن در ولایت سوخت دستور دادند که فعالیت بخش خصوصی را در ساحه تندرستی باز هم جان‌ناک نمایند. همچنین در دهات خسته‌ورز ناحیه بابوجان غفورov اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomali رحمان بینای دو آشیانه بیمارخانه سرایتی ناحیوی را مورد بهره برداری قرار دادند. دهات خسته‌ورز در قلمرو ناحیه بابوجان غفورov از کلانترین منطقه های اهالی نشین به شمار می رود و ضرورت بنیاد چنین بیمارخانه سالها باز به میان آمده بود. اکنون شرایط کار و فعالیت طبیبان سرایت شناس در این جماعت سراحالی برای تأمین سالمی شهروندان کاملا بهتر گردید. 30 ایون سال 2020 اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امomali رحمان در دهات خسته‌ورز ناحیه بابوجان غفورov باز یک انشاءات طبی دیگر بینای دو آشیانه بیمارخانه سرایتی ناحیوی را مورد بهره برداری قرار دادند. ساختمان بینای مذکور سال 2018 آغاز گردیده کارهای ساختمانی را جمعیتی دارای مسئولیت محدود فیض انجام داده است. باید ذکر نمود که دهات خسته‌ورز در قلمرو ناحیه بابوجان غفورov از کلانترین منطقه‌های اهالی نشین به شمار می رود و ضرورت بنیاد چنین بیمارخانه سالها باز به میان آمده بود. با دستور به واسطه راهبر دولت محترم امomali رحمان اینک این بیمارخانه به استفاده داده شد. در بیمارخانه سرایتی 56 واحد کاری تشکیل کرده شده است و به بیشتر از 63000 اهالی جماعت، 2 طبیب سرایت شناس، 11 همشیره شفقت و 5 کارمند خرد تکنیکی خدمت می‌رسانند. بیمارخانه دارای 40 کت خواب، 10 حجره طبابتی و 12 حجره یاری رسان میباشد. اتاق‌های طبابتی با دستگاه تجهیزات معاصر تشخیص
ташхис ва муолиҷаи бемориҳои сироятӣ ба пуррагӣ таъмин карда шудааст. аз ҷумла бо маблағгузории вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳукумати вилоят ва ноҳия беморхона бо 2 адад дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, 2 адад оксигенератор, 4 адад кардиомонитор, 2 адад инфузомат, 1 адад дефибриллятор, 1 адад рентгени сайёр, нуқтаи оксигени табиӣ ва дигар таҷҳизоти барои ташхис ва табобати бемориҳои хавфноки сироятии зарурӣ таъмин карда шуд. Саҳни беморхона сафолакпӯш карда шуда, даромадгоҳ ва ҳавлии онро гулҳои рангоранг ва бутаву дарахтони ороишӣ зебо карданд. акнун шароити кору фаъолияти табибони сироятшиноси ин ҷамоати сераҳолӣ ҷиҳати таъмини солимии шаҳрвандон комилан беҳтар гардид. ҳангоми боздиди пешвои миллат аз беморхона, табибон ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон барои ғамхориашон нисбат ба кормандони соҳаи тиб, махсусан дар шароити пандемияи ҷаҳонӣ изҳори сипосу миннатдорӣ намуданд. мо хеле хурсанд ки ҳамин иншоот сохта шуд. барои чӣ? барои он ки инҷо бо ҳамаи таҷҳизотҳои муосири замонавӣ муҷазз гардонда шудааст. барои муҷаззгардонии ин иншоот аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров зиёда аз 2 миллиону 400 ҳазор сомонӣ масраф гардидааст. ман аз фурсати қулай истифода бурда миннатдории кулли кормандони соҳаи тандурустии ҷамоат ноҳияро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон расониданиам, ки ҳазорҳо дар тамоми Тоҷикистон ҳазорҳо ҳамехел иншоотҳои тандурустӣ ба итмом расонида барои халқ беҳтар карда истоданд. боварии комил дорам ки дар ин шароити ҳамин хел беҳтар сифати хизматрасонии табибони мо боз ҳам хубтар мешавад. ман аз номи тамоми табибони аз номи кулли табибони ҷамоати фестиварс ба асосгузори сулҳу ваҳдат ва пешвои муаззами миллат ҷаноби оли Эмомали Рахмон сипосгузорӣ менамоям ки ба мо як кошонаи замонавӣ бо техникаҳои муосир таҷҳизонида шуда бо шароити бештар ба кор шурӯъ намуда ба халқи кишвар боз беҳтар ва самараноктар хизмат менамоем. мо дар ин ҷо асосан бо бемориҳои истироҳатёфтаи COVID-19 корбарӣ менамоем. албатта кори моро сабук мегардонад. инчунин бо техникаҳои муосир таҷҳизонида шудагааст бо ҳама шароитош, чунки дар вақти шароит фароҳам овардан кори табибон ҳам албатта осон мегардад. باید ذکر نمود که چون دیگر منطقه‌های جمهوری ویروس نوی کووید 19 در دهات خسته‌ورز ناحیه بوبوجون غفورов نیز اثر خود را گذاشت. هرچند که زیاد نبود ولی قسمی از ساکنان این جماعت نیز به این مریضی خوفناک سرایت شدند. تدبیرهای سریع از جانب حکومت مملکت اندیشیده شده، از جمله به راه ماندن نظارت جدی در سرحد دولتی، محدود کردن رفت و آمد شهروندان به کشورهای خارجی، دستگیری عمیق و همه‌جانبه کارمندان ساحه طب از طرف دولت و جامعه، تامین مؤسسه‌های تندرستی با داروری و دیگر مواد طبی و دیگر تدبیرهای عاجلی باعث گردید که خروجی از حد بشه این مریضی در کشور ما به زودی گرفته شود. طبیبان ناحیه بوبوجون غفورov این نکته را در صحبت با پیشوای ملت بیان نمودند و برای این بر راهبریت دولت و حکومت کشور عرض سپاس کردند. برای کمک و دستگیری و مهربانی سرور دولتمان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان منتداری و عرض سپاس صمیمی خود را بیان می‌نمایم. با استفاده داده شدن این بیمارخانه سرایتی که دارای 30 کاتگوری تبابتی میباشد برای استفاده خلق جماعت خسته‌ورز برای مردم جماعت خسته‌ورز خیلی آسان گردیده است. امروزها ساحه تندرستی یکی از ساحه‌های افضلیت‌ناک جامعه محسوب یافته. سالمی جامعه در محور اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان توجه راهبر دولت قرار دارد و محض با همین مقصد در گوشه و کنار مملکت اقدام‌های سازنده در این سمت عملی کرده می شود تا مردم از خدمت‌رسانی سطح بلند طبی بهره‌ور باشند. افتتاح یافتن بیمارخانه مذکور سریوقتی بوده حفظ صحتی عامه از مسائل کلیدی محسوب می‌یابد که پیشوای معظم ملت به این اهمیت اولین درجه می‌دهند. ما ساکنان جماعت دهات خسته‌ورز از سیاست رعیت پرورانه صدر معظم ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان اظهار سپاسمندی نموده جواباً به این غمخوری‌های روزافزون
کوشش می‌نماییم در آباد و معمول گرداندن کشور بهشت آسایمان تاجیکستان عزیز سهم ارزنده خود را گذاشته باشیم. در نوبت خود پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از طبیبان دعوت به عمل آوردند که هنگام طبابت با بیماران پیش از همه خوش معامله باشند، زیرا بیمار بیشتر از دیگران به معامله و سخن خوب محتاج است. یعنی طبیب هم با داروی درمان و هم با رفتار و گفتار شخص بیمار را معالجه میکند. طبق اطلاع مسئولان ساحه تندرستی ناحیه بابوجان غفورов در همه 12 جماعت دهات ناحیه بیمارخانه و مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی موجود است و در مؤسسه‌های تندرستی نارسایی کادری احساس نمی‌گردد. مورد بهره برداری قرار گرفتن بیمارخانه مخصوص گردانیده شده سرایتی باشد. در آینده کار طبیبان را جهت پیشگیری، معاینه و معالجه مریضی‌های خوفناک سرایتی باز هم با ثمر خواهد کرد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомали раҳмон имрӯз дар деҳоти хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров майдони парчами давлатии тоҷикистонро ба истифода доданд. пешвои миллат муҳтарам эмомали раҳмон зимни боздид ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода барои нигоҳбини дурусту ҳифзи чунин маконҳои фароғатӣ ба масъулин дастуру маслиҳатҳои муфид доданд. гузориши хабарнигорони мо. در دهات خسته‌ورز ناحیه بابوجان غفورов اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میدان پرچم دولتی تاجیکستان را به استفاده دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان پس از برداشتن پرده از بالای لوحه در همین جا پرچم ملی را پرافشان نمودند. باید قید کرد که انشاءات مذکور در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی بنیاد گردیده در مجموع مساحت صفر را از 145 گکتار زمین را در بر میگیرد. بلندی پرچم دولتی تاجیکستان در دهات خسته‌ورز با تک‌کرسیش 50 متر را تشکیل داده با استفاده از مساله خوش‌صفت که به تمام وضع باد و هوا مناسب میباشد بنیاد یافته است. تک‌کرسی انشاءات با سنگ‌های گوناگون آرا یافته است. کارهای ساختمانی در میدان و ستونپایه پرچم دولتی سال 2019 آغاز گردیده بود. در این مدت ساختمانچانی محلی با نظرداشت معیارهای قبول شده ساختمانی انشاءات را بنیاد و اینجا را به مکان زیبای سیر و سیاحت مردم تبدیل دادند. بنیاد شدن انشاءات مذکور یک عامل مهمی افزون شدن افتخار وطنداری، بیدار شدن حس خویشتن‌شناسی و خود آگاهی و هویت ملی می باشد. خصوصا اطراف انشاءات با شکل و اسلوب خاص معماری آرا یافته در میدان گل و بوته‌های آرایشی شنیده شده است. در دو طرف پرچم دولتی فواره‌های زیبا بنیاد گردیده میدان پرچم با پررنگی چراغان کرده شده است. باید قید کرد که ساختمان میدان و پرافشان نمودن پرچم دولتی به خاطر ارزگذاری به مقدسات ملی و بلند برداشتن احساس خودشناسی و خودآگاهی مردم در تمام شهر و ناحیه و مرکزهای دهات صورت میگیرد. از جمله دوام چند سال اخیر در اکثر جماعت‌های دهات و محله‌های ناحیه بابوجان غفورov پرچم دولتی قامت افراخت. همه این بنیادکاری سازندگی از تلاش‌های شبانه‌روزی فرزند فرزانه ملت پرزیدنت کشور عزیزمان محترم امامعلی رحمان به دست آمده است. ما مردم شرفمند جماعت دهات خسته‌ورز و محترم امامعلی رحمان منتداری خویش را بیان نموده برای پیشواز 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان دوچند مهنت می نماییم و سهم ارزنده خود را می گذاریم.
همچنین در دایره کارهای آبادانی در دیهات خیسته‌ورز راههای گرد و اطراف میدان پرچم دولتی تاجیکستان منفرج گردیده. ساکنان نویه با وسعت کارهای آبادانی و سازندگی هدف دارند که 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای چشمرس استقبال گیرند. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید به کارهای انجام یافته بهای بلند داده برای نگاهبینی درست و حفظ چنین مکانهای فراغتی به مسئولین دستور و مصلحت‌های مفید دادند. در دهات خیسته‌ورز ناحیه باباجان غفورов با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون مجموعه خدمترسانی گلستان مورد بهره برداری قرار داده شد. اوج کارهای ساختمانی و افتتاح چنین انشاءات در سراسر ناحیه باباجان غفورov با بلند گردیدن سطح خدمترسانی، دسترسی پیدا کردن اهالی منطقه‌های درست به خدمترسانی‌های زمانوی و تأسیس جای‌های نوی کاری مساعدت می‌کند. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کودکان از عائله‌های کم بضاعت و یتیمان ملاقات نموده با 50 کودک یتیم تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کردند. روز 30 ایونی سال جاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دیهات خیسته‌ورز ناحیه باباجان غفورov مجموعه خدمترسانی گلستان را مورد بهره برداری قرار دادند. سرور دولت با شرایط‌های در مرکز فراهم آورده شده شناس گردیده با کارمندان مجموعه خدمترسانی از نزدیک صحبت کردند. ابراز گردید که انشاءات نو در دایره نقشه چهاربینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکار محلی عبدالسمی رحمانov بنیاد گردیده از 4 آشیانه عبارت میباشد. آشیانه اول برای خدمترسانی‌های بانکی پیش بینی گردیده است. در اینجا مطابق با معیارهای جهانی بانکداری جهت قبول میزاجان رساندن خدمت به آنها و انجام دادن دیگر عملیات‌های بانکی شرایط فراهم آورده شده است. ما خوشحال از آن هستیم که شخصاً جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جماعت ما یک مرکز خدمترسانی بزرگ را افتتاح بخشیدند. در آشیانه یکم این مرکز خدمترسانی بانکی جایگیر شده است. این مرکز نوی خوشروی با حشمت، با همه شرایط ها، با همه نمودی تجهیزات های تکنیکی این زمانه مجهز بوده برای بهتر و خوبتر خدمترسانی نمودن به مزاجان تشکیلات، به مزاجان جماعت خیسته‌ورز خیلی هم قلای است. اطلاع داده شد که مجموعه خدمترسانی گلستان همزمان دارای 2 طرابخانه با 100 جای نشست بوده برای گذراندن بزم چهاربینی‌های گوناگون مطابق است. در آشیانه سیوم انشاءات نو بنیاد مهمانخانه با اتاق‌های 1، 2 و 3 نفره ساخته شده است. در مجموع مهمانخانه مجموعه خدمترسانی گلستان امکانیت دارد که در یک وقت با 20 نفر میزاج خدمت رساند. ابراز گردید که اوج کارهای ساختمانی و افتتاح چنین انشاءات در سراسر ناحیه باباجان غفورov با بلند گردیدن سطح خدمترسانی، دسترسی پیدا کردن اهالی منطقه‌های دوردست و خدمترسانی‌های زمانوی و تأسیس جای‌های نوی کاری مساعدت می‌کند. فعلا در مجموعه گلستان 25 ساکن محلی صاحب جای کاری دائم می‌گردیدند. باعث خوشحالی است که امروز با اشتراک بی‌واسطه پیشوای معظم ملت مرکز خدمترسانی گلستان افتتاح گردید. ما صاحبکاران فعالیتی بنیادکارانه خود را در پرتو دستگیری‌های راهبری دولت عملی نموده. من بعد هم برای آبادی دیار خویش سعی خواهیم کرد. مجموعه خدمترسانی ما با اصول معاصر معماری بنیاد گردیده. در آن 25 نفر از ساکنان محلی صاحب جای کاری نوی دائمی گردیدند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان اقدام بنیادکارانه صاحبکاران را نمونه عبرت و باعث دستگیری خواندند. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با کودکان از عائله‌های کم بضاعت و یتیم ملاقات نموده با 50 کودک یتیم تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کردند. سوری و مزدلفه هستم. خط کرده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 از ناحیه باباجان غفورov. سراحت منت دارم که شما پیوسته غمخوری ما هستید و نمیگذارید که ما تنها بودن خود را احساس نماییم، زیرا با توجه و غمخواری های دائمی شما ما از هیچ چیز کمبودی نداریم. جواباً به همه این مهربانی های شما پدر جان عزیز ما از نام خود و همسالانم شما را باور میکنم که پرچم وطن عزیزمان را بالا میبردارم. السلام علیکم محترم پیشوای معظم ملت، پدر عزیز و مهربان، من جمعه خوبینجان
خواننده صفی هشتمی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 61 ناحیه باباجان غفورov میباشم. امروزها تحت سربری تشبث و توجه شما ما کودکان از دستگیری و کمک‌های همه جانبه شما برخورداریم و خود را اصلا یکتا و تنها حس نمی‌کنیم. واقعا شمای عزیز پدری معنوی مایید و گفته های شما کودکان شادی امروز و آینده درخشانی ملت ما. این نهایت محبت و صمیمیت شما نسبت ما نقص نوارت می‌باشد. همه شما برخوردار هستین که روز 27 ایون یکی از روزهای میگم جشن‌های خیلی برای ما هم مقدس روز وحدت ملی فرا رسید. با این تحفه‌ای که امروز شما در دسترخوان اداره با شما سپارده شدند با مناسبت همین جشن است. باید ذکر نمود که سرور دولت در همه سفرهای خود به شهر و ناحیه‌های مملکت با یتیمان و بپرستاران و نفران احتیاجمند واخوری نموده جهت فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی و تحصیل آنها همیشه تدبیرهای سودمند را عملی می‌نمایند. اثنای صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامali رحمان ابراز داشتند که یکی از سمت‌های مهم فعالیت اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان این دستگیری طبقه احتیاجمند جامعه بوده. من بعد هم تمام کوشش‌ها به خرج داده می‌شود که وضع زندگی چنین نفران بهتر و خوبتر گردد. در نوبت خود کودکان و نورسان را نیز دعوت کردند که بیشتر خوانند، علم و هنر آموزند تا در آینده توانند روزگاری خود را پیش برند و در رشد بیشتر تاجیکستان صاحب استقلال سهمگذار باشند. حالی وقتی تعطیل هم که نه در وقتی تعطیل چیکار کردن نکن؟ کتاب خواندن نکن. هم استراحت کنید هم کتاب خوانید، کتاب‌های بدیهی خوانید. ذکر نمی‌شوید هم خیلی کتاب خواندن بسیار برای نورسان و جوانان ما برای انسان بسیار یک شباهت خوب دارد. آدم را باسواد میکند، سخندان میکند، شعورناکیش را وسیع میکند، دانشمند میشود. در ناحیه بابوجان غفورов اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامali رحمون با نشأونمای زراعت‌های کشاورزی در خواجگی دهقانی عبدالغفور جباروفی دهات خیسته‌ورز شناس شدند. سمت اساسی فعالیت این خواجگی دهقانی پرورش سبزوات از جمله پامیدار بوده، همچنین جهت استفاده ثمرناک هر یک وجب زمین بر رشد باغ و تاکزار نیز دقت مخصوص داده می‌شود. 30 июни соли 2020 дар дораи сафари корӣ ба ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд асосгузори Сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон бо нашунамои зироатҳои кишоварзӣ дар хоҷагии деҳқонӣ Абдуғафур Ҷаборови деҳоти Хистеварз шинос шуданд. Хоҷагии мазкур аз соли 2007 инҷониб фаъолият дошта бо истеҳсоли маҳсулоти хушсифат дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми назаррас дорад. ҳамчунин кишоварзони ин хоҷагӣ ҳар сол ҳазорҳо тонна маҳсулоти гуногунро ба хориҷи кишвар содирот мекунанд. иттилоъ дода шуд ки хоҷагии деҳқонӣ Абдуғафур Ҷаборов дар майдони 10 гектар замини корами обӣ таъсис ёфта дар 2 гектари он боғ бунёд карда шудааст. имсол дар 3 гектар замини ин хоҷагӣ пахта, 4 гектар помидор ва дар боқимонда заминҳо хӯроки чорво киш карда шуда, тибқи дурнамо ҳосилнокии пахта бояд на камтар аз 30 центнерро ташкил диҳад. ҳосили интизори помидор бошад ба 140 тонна аз 1 гектар баробар аст. самти асосии фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ Абдуғафур Ҷаборов парвариши сабзавот аз ҷумла помидор буда, ҳамчунин ҷиҳати истифодаи самараноки ҳар як ваҷаб замин бар рушди боғу токзор низ диққати махсус дода мешавад. аз ҷумла аз 2 гектар замине ки барои боғу токзор пешбинӣ гардидааст, дар майдони 1.7 гектар боғи дарахтони мевадиҳанда бунёд шудааст. ҳоло дар майдони 10 гектар 10 нафар самдорон фаъолият мебаранд. аз он ҷумла 3 гектар помидор, 3 гектар пахта ва дигар маҳсулоти кишоварзиро кор карда маҳсулот истеҳсол менамоем. мо миннатдории худро ба роҳбари давлат, пешвои миллат баён мекунем ки мо соҳиби замин гаштем ва аз он самаранок истифода бурда ҳосили баланд мегирем. аз он ҷумла аз помидор то 700 центнер, турбу шалғам то 400 центнер, 350 то 400 центнер ва дигар маҳсулотҳои кишоварзиро истеҳсол менамоем. ман бисёр хурсандам ки имрӯз ҷаноби олӣ пешвои миллат ба замини хоҷагии мо омада дастури супоришҳо доданд ва барои дар оянда дар амал татбиқ намудани супориши роҳбари давлат
سعی کوشش می‌نماییم. ضمن بازدید از خواجگی مذکور سرور دولت محترم امامعلی رحمان با سهامداران برای پیشگیری هدف‌های دولت حکومت جمهوری تاجیکستان جهتی استفاده عاقلانه زمین اظهار سپاس نموده با فعالیت دهقانان بهای بلند دادند. در همین جا پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان همچنین از نمایشگاه زراعت‌های کشاورزی ناحیه بابوجان غفورов دیدن نموده از زحمت جوانمردانه خواجگیداران و صاحبکاران جهت سهمگذاری در تامین امنیت زوقاوری کشور و رشد ساحه باغ و تک‌پروری اظهار قناعتمندی کردند. تاکید کرده شد که کشاورزان ناحیه سال روان در میدان 25872 از 1 هکتار زراعت‌های گوناگون کش نمودند که نسبت به همین دوره سال سپری گردیده 210 هکتار زیاد میباشد. کشاورزان ناحیه از تشریف اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بسیار خوشنود گشته برای در آینده باز هم برای زیاد نمودن محصولات کشاورزی از آن جمله بهره گرفتن 3-4 حاصل از یک قطعه زمین کمر همت بسته در تامین امنیت آبخوری مملکت حصه ارزنده خود را میگذارند. سال جاری موافق ناحیه زیاد از 22500 تن حاصل انتظاری میوه زردالو در نظر داشته شده. از این مقدار زیاد از 70% به صادرات برآورده می شود. بغیر از آن محصولات های پمیدار، پیاز و دیگر محصولات های تر و تازه کشاورزی به صادرات برآورده شده ایستادند در برابر تامین بازار داخلی. کشدار دهقانان ناحیه امسال پربار بوده. هدف است در برابر بازار داخلی به خارج کشور نیز صادرات کرده شود. قابل به ذکر است که با مقصد عملی سازی برنامه‌های دولتی عاید به وسیع گردانیدن زمین‌های کارم و اجرای دستور سپارش‌های روبرایت دولت حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به استفاده ثمرناک زمین در ناحیه بابوجان غفورov تدبیرها عملی گردیده. از حساب زمین‌های بیکار خوابیده میدان کشت کارتوشکا و پیاز، پمیدار و دیگر زراعت‌های غله‌دانگی و پولیزی زیاد کرده شده است. ما فعالیت خود را برای ثمرناک استفاده بردن زمین به 3 سمت جدا نموده در اساس همین 3 سمت فعالیت خود را به راه ماندیم. سمت یکم از نو تشکیل دهی و تجدید خواجگی‌های کلانحجم و خواجگی‌های معده عائلوی. دوم سمت ثمرناک بلند برداشتن حاصلناکی زمین و سوم سمت گذرانیدن به اگرو اینوواسیون یعنی کارکرد محصولات‌های خواجگی قشلاق می باشد. امروز 2 سمت کاربری خود را فعالیت برده ایستادیم و دست تجدید شدن خواجگی‌های کلانحجم و خواجگی‌های معده ساکنان جماعت دهات زرزمین صاحب سهم خود شدند و هر یک عائله تشکیل خواجگی‌های دهقانی معده انفرادی تشکیل کرده پرثمر فعالیت برده ایستادند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بابت زیاد نمودن محصولات و صادرات کردن آن به کشاورزان و مسئولین خواجگی‌ها دستور سپارش‌های مشخص دادند. در نوبت خود خواجگیداران از دستگیری‌های فراوان دولت حکومت نسبت به دسترسی دهقان به زمین اظهار مینه‌داری نموده وعده دادند که جواباً به غمخوری‌های سرور دولت کوشش می‌کنند که در تامین بازار داخلی با محصولات خوش‌صفت حصه بیشتر گذارند. امروز با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه بابوجان غفورov فرمای پرنده پروری جمعیت دارای مسئولیت محدود چوجه بیضا افتتاح کرده شد. گوشت مرغ در کشور ما یکی از محصولات سرطلبات به شمار رفته. برای گسترش این ساحه از جانب دولت و حکومت مملکت یک قطار برنامه‌ها قبول گردیدند. خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. 30 یونیو سال 2020 در ادامه سفر کاری خود به ناحیه بابوجان غفورov ولایت سوخت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان فرمای پرنده پروری جمعیت دارای مسئولیتش محدود چوجه بیضا را افتتاح نمودند. فرمای مذکور از جانب صاحبکار جوان عظیم پولادوف بنیاد کرده شده است. کارهای ساختمانی در انشاءات ماه می سال 2018 آغاز گردیده آن از 7 قسم عبارت می باشد و در مساحت 148 هکتار دامن گسترده است. اسناد شناسایی به پیشوای معظم ملت اطلاع داده شد که کارخانه در ولایت سوخت یکی از کلانترین کارگاه‌های خوشزادکنی پرنده به حساب رفته اقتدار استحصال گوشت مرغ در یک ماه 100 تن را تشکیل می‌دهد. در این کارگاه موثرترین دستگاه و تجهیزات صحوی نصب گردیده جریان نگاهبین چوجه‌ها و مرغ‌های گوشتی به طور اتوماتیک نظارت کرده می‌شود. بعد آنی که از طرف پیشوای ملت امتیاز برای پرنده پروری داده شد ما چند صاحبکارا مصلحت کردیم و به خلاصه آمدیم که در ساحه پرنده پروری باید اینوستیسیا کنیم و 2018 ما همین کارخانه چوجه بیضا رو تشکیل کردیم
و سالهای 2018-19 به اتمام رسانیدیم ساختمان و تجهیزات آوردیم از آلمان و من امروز با تشریف پیشوای ملت افتتاح کارخانه را و کار انداختیم. ما در درون هر یک مرغخانه تجهیزات‌های زمانوی ماندگی که برای محیط همین چوجه‌ها کلانشویش بسیار نقض است که وقتی که چوجه‌ها خود را نقض میکنند صفت خودی کلانشوی صفت خودی گوشتش بهتر می شود. گوشت مرغ در کشور ما یکی از محصولات سرطلب به شمار رفته. جهت گسترش این ساحه از جانب دولت حکومت جمهوری تاجیکستان یک قطار برنامه‌ها قبول گردیدند. نتیجه تطبیق برنامه‌های دولتی امروز ثمر می‌آورد و در مملکت تعداد چنین کارخانه‌ها تدریجاً زیاد کرده می شود. بنا به معلومات آماری تنها در ولایت سوق در دوام 5 ماه سال 2019 اگر 586.6 تن گوشت پرهیزی مرغ استحصال شده باشد، پس این نشان دهنده در همین دوره سال 2020 به 3062.4 تن برابر گردید. این با آن معناست که حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به این مسئله مهم که یک بخش مهمی امنیت اوزقواری است توجه مخصوص ظاهر می‌کند. در مرحله اول عین حال زیاده از 30 نفر با جای کار تامین کردگی میباشیم. ما اقتدار کارخانه ما در یک ماه زیاده از 100 تن گوشت پرهیزی میباشد. در عین حال ما داخل کشور را با گوشت وارد و وصل کننده تامین کرده شدیم. در حد نیاز داریم که به صادرات روانه کنیم. عین حال شهر و ناحیه ولایت سوق، شهر و ناحیه توبه پایتخت، شهر دوشنبه همکاری زیج داریم تامین کرده شدیم. سپاس خود را به اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت امامali رحمان میرسانم که به صاحبکاران چنین امکانات میتهند که در وطن خود با صاحبکاری مشغول میشوند. این به ما امکانات میدهد که ما به شهرهای مسافر نرفته به وطن عزیز خود کار کنیم. مقصد اساسی ما این است که تاجیکستان را با گوشت محلی با گوشت پرهیزی به یگان علاوه خیمیکات تامین نماییم. از گشادشی این کارخانه ما خرسند هستیم که در قطار من یک چند نفر جوانان کار و فعالیت میبرند. بار دیگر میناداری خود را سر اول به پیشوای ملت و بعدا به صاحبکاران میرسانم. با استفاده دادن فرم پرنده پروری چوجه بیضا واردات گوشت مرغ به مملکت باز هم کاهش مییابد. ضمن بازدید پیشوای معظم ملت جهت وسیع گردانیدن استحصالات و افزایش دادن استحصال گوشت مرغ به مسئولان ساحه کشاورزی مملکت سپرده دادند. در همین جا سرور دولت از نمایش محصولات استحصال نموده فرم پرنده پروری چوجه بیضا دیدن نموده با صفت و کارکرد آن بهای بلند دادند. تاکید گردید که صاحبکاران و کشاورزان وابسته به وضعیت به عمل آمده باید مسئولیت بیشتر حس کنند و برای تامین بازار داخلی با مسئولیت وطنی سهمی نظر است گذارند. در نوبت خود پرنده پروران نیز وعده دادند که در دایره هدایت‌های پیشوای معظم ملت کار را در این سمت جانب نموده تا استقبال جشن 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد کارگاه یک سیخ کارکرد خوراک پرنده تشکیل می نمایند و به این وسیله شماره کارمندان را زیاد و حجم استحصال محصولات خوش صفت را افزایش می دهند. در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امомали رحمان به مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت تشریف آورده از نمایشگاه زردالو و اسال دیدن نمودند. در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت با دستور و هدایت‌های پیشوای ملت طی سال‌های آخر هزارها گکتار باغات زردالو و دیگر میوه‌جات بنیاد یافته مساحت کلان باغ و تاغزار کهنه دوباره برقرار گردید. در اینجا همچنین از جانب زنبورپروران شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت نوع‌های گوناگون اسال و پروپولیس به نمایش گذاشته شد. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و علیدین کریم. روز 30 ایونی سال روان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امомали رحمون به مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت تشریف آورده از نمایشگاه زردالو و اسال دیدن نمودند. در اینجا دهقانان مهنتکاران ولایت سوخت که امروزها در همه بخش‌های ساحه کشاورزی به نتیجه‌های نظررس نائل گردیده برای رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت تامین امنیت اوزقواری زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌برند، نامگوی
зиёди маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили ғалладонагиҳо, сабзавот, полезӣ ва меваҳои шаҳдборро ба намоиш гузоштанд. Бо таваҷҷӯҳ ба татбиқи ҳамаҷонибаи барномаҳои давлатӣ дар соҳаи кишоварзӣ таъкид шуд, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон таи солҳои охир ҳазорҳо гектар боғоти зардолу ва дигар меваҷот бунёд ёфта, масоҳати калони боғу тогзори кӯҳна дубора барқарор гардид. Соли гузашта дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят наздики 800 гектар ва имсол бошад 586 гектар боғи нав бунёд карда шуд. Дар боғоти нав асосан ниҳоли дарахтони серҳосили мевадиҳандаи ба содирот нигаронида шуда шинонида шудаанд. Дар маҷмӯъ имрӯз дар миқёси вилоят 70 000 гектар боғ мавҷуд аст, ки аз он 50 542 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. Дар вилояти Суғд майдони боғи зардолу низ таи солҳои охир васеъ гардида, кишоварзон бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ҳосили фаровон ҷамъоварӣ менамоянд. Хусусан дар самти бунёди боғ ва истеҳсоли зардолу таҷрибаи хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои Исфара, Конибодом, Ашт ва Бобоҷон Ғафуров шоистаи омӯзиш аст. шаҳру ноҳияҳои мазкур дар ин намоишгоҳ 35 навъи маъмулу серҳосили зардолуи маҳаллӣ ба монанди қандак, хуҷандӣ, мирсанҷалӣ, субҳонӣ, аҳмадӣ, хурмоӣ, шифо, ниёзӣ, серҳосил, гулгунӣ, кадухурмоӣ, тоҷибой, рӯҳи ҷавони сурх, лола, бобоғелон, сафедак, шоҳӣ, шохшикан, аразми калон, нишонӣ, учмаи сафед, кошифӣ, хурмои лучак ва аҳрориро ба намоиш гузоштанд. тамоми маҳсулоте ки пешниҳод карда шудааст маҳсули дастоварди кишоварзони вилоят мебошад. маҳз бо дастури супоришҳои пешвои миллат мо дар таи 2 сол зиёда аз 1200 гектар дар талу теппаҳо боғ бунёд кардем. зиёда аз 6000 гектар кишти пиёз гузаронида шуд ва имрӯзҳо барои содирон намудани маҳсулоти пиёз корбарӣ рафта истодааст. аллакай кишоварзон зиёда аз 50 000 тонна ба хориҷи кишвар содирот намуданд. албатта дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурӣ буд барои зиёд намудани кишти картошка. зиёда аз 30457 гектар бояд мо кишт кунем ва имрӯз бошад дар майдони 26800 гектар кишт намудем ва боқимонда кишти онро дар кишти такрорӣ ба роҳ мемонем ва тамоми чораҳоро андешида истодем ва имрӯз бом баром дарави ғалладонагиҳо ба роҳ монда шудааст ва он заминҳое ки аз ҳосили ғалладонагӣ холӣ карда шуданд имрӯз бо пурригӣ кишти такрорӣ гузаронида шуда истодааст ва мо тамоми чораҳоро меандешем ки барои таъмин намудани дурнамои кишти такрорӣ аз ҷумла барои зиёд намудани маҳсулоти озуқаворӣ аз он ҷумла маҳсулоти ғалладонагиҳо мош, лӯбиё, ҷувори макка ва дигар зироатҳоро ба роҳ монем ва барои боз ҳам ғанӣ гардонидани бозори дохилӣ тамоми чораҳоро андешем. дар ин намоишгоҳ дар баробари мевагиҳо инчунин полезӣ ва сабзавотиҳо низ ба намоиш гузошта шудаанд. кишоварзон ноҳияи Мачо низ дар баробари дигар шаҳр ноҳияҳои кишоварзии вилоят ҷиҳати афзуд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ ва таъмини амни озуқаворӣ корҳои муайянро ба сомон расонданд. ба ин мақсад дар ноҳия соли ҷорӣ дар майдони 23081 гектар кишту парвариши зироатҳои кишоварзӣ ба роҳ монда шуд, ки аз он 12008 гектарашро кишти пахта, 2470 гектар кишти полезиҳо, 147 гектар кишти сабзавотиҳо ва дигар зироатҳои кишоварзиро ташкил медиҳанд. боиси зикр аст, ки имсол дар тамоми манотиқи вилоят истеҳсоли маҳсулотҳои мевагиҳо ва полезиҳо ва дигар намуди сабзавотиҳо низ хуб парваришаш ба роҳ монда шуд ва имрӯз аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки тамоми майдонҳои боғҳои мевадиҳанда аз ҷумла зардолу сарбори мева ва ҳосил мебошанд. имрӯз дар ҳама шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд зиёда аз 50 000 гектар боғи зардолу мавҷуд аст, ки ҳосили 38 000 гектари он ҳам ба шакли тар ва ҳам ба тарзи банду басти мутобиқ ба меъёрҳои байналмилалӣ ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. соли гузашта аз вилояти Суғд ба хориҷи мамлакат 18828 тонна мева аз ҷумла беш аз 5000 тонна меваи тар содирот шудааст. дар 6 моҳи соли равон бошад ҳаҷми содироти мева ба 13500
516 тонна расидааст ки аз ин нишондод ҳудуди 5000 тоннааш зардолу мебошад. имрӯзҳо дар боғоти шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷамъоварии ҳосили зардолу идома дорад. тибқи ҳисоби пешакии мутахассисони соҳаи кишоварзӣ то охири мавсим бояд зиёда аз 110 000 тонна зардолу ҷамъоварӣ карда шавад. дар 5 моҳи соли 2020 асосан боғпарварони ноҳияҳои Ашт, Конибодом, Исфара ва Бобоҷон Ғафуров тавонистанд ки зиёда аз 11 000 тонна мевагиҳоро содирот кунанд. аз он ҷумла наздик 4 000 тонна меваи тару тозаи зардолу ҷумҳурияи Қазоқистон, Қирғизистон ва Федератсияи Россия содирот карда шуд ва қисман мевагиҳои хушк ба Аврупою Америка ҳам равона карда шуд бо мақсади ҳарчи бештар зиёд намудани самараи иқтисодӣ. ҳоло дар зери майдонҳои навниҳол то 7 сола тамоми намуди зироатҳои полезӣ хусусан мош лӯбиёгӣ киш карда шудааст ва мана мо барои иҷроиши дастури супоришҳои ҷаноби олӣ аз 16 апрели соли равон тасмим гирифтем ки дар майдони 30 000 гектар киши такрорӣ гузаронем ва мана ба санаи мазкур наздик алка дар бахши кишоварзӣ яъне хоҷигоҳи деҳқонӣ наздик 4 000 гектар киши такрорӣ гузаронда шуд ки ин ҳам асосан мош, лӯбиёгӣ ва сабзӣ мебошад. дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров майдони зардолу зиёда аз 9800 гектарро ташкил медиҳад ки аз он 7080 гектараш ҳосилдиҳанда мебошад. имсол мувофиқи ҳисоботи пешакӣ ҳосили интизорӣ дар ноҳия зиёда аз 26 000 тоннаро дар бар мегирад ки истиҳайсиянеро ташкил медиҳад. пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон деҳқонону боғпарварони асили вилоят ва роҳбарияти шаҳру ноҳияҳои онро ба афзун кардани нишондодҳои боғу токпарварӣ хусусан васеъ намудани зардолузор ҳидоят намуда таъкид доштанд ки Тоҷикистон метавонад дар самти парвариши зардолу ва содироти меваи хушк дар ҷаҳон пешсаф гардад. ҳамин аст ки борҳо ташкилоту озмоишгоҳҳои бонуфузи байналмилалӣ ба сифату тамъи меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон аз ҷумла зардолу баҳои баланд додаанд. ҳамзамон солҳои охир бо ҳидояти сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят чандин корхонаву коргоҳҳои коркард ва банду басти меваи хушк мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд ки имрӯз маҳсулоти истеҳсол кардаи онҳо дар бозори ҷаҳонӣ харидорони худро дорад. бо таваҷҷӯҳ ба рушди соҳа ҳамасола соҳибкорон хатҳои технологии навро ворид намуда дар самти истеҳсоли маҳсулот аз меваҷот, банду басти меваи хушк, шарбат ва афшураҳои гуногун ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба фаъолияти ин корхонаҳо баҳои баланд дода ба соҳибкорон маслиҳат доданд ки ба дастовардҳои ноилгардида қаноат накарда дар таъсиси корхонаҳои нав ва ҷойҳои корӣ саҳми арзандаи худро гузоранд. амалӣ намудани ин иқдом пеш аз ҳама ба рушди иқтисоди миллӣ ва сатҳи зиндагии сокинон хусусан онҳое ки ба боғпарварӣ машғуланд нақши бориз хоҳад гузошт. асосан дар корхонаи субҳи ватан ҳамаи маҳсулотҳое ки дар Тоҷикистон мерояд ҳамаш коркард карда мешавад. зиёда аз 47 намуд маҳсулотҳои хоҷагии қишлоқ коркард карда мешавад. ба маҳсулоти мо коршиносони ватанӣ ва хориҷӣ баҳои баланд доданд. мо соли гузашта зиёда аз 150 тонна консерва ва 75 тонна хушкмева содирот намудем. ба штатҳои муттаҳидаи амрико 22 тонна пиёзи анзур, ғӯра об, барги ток содирот намудем. ба Латвия ба Литва рой кардем. ба Қазоқистон, Россия имсол бошад 22 тонна ба Қазоқистон ва 22 тонна ба Украина маҳсулотҳои консервагӣ содирот намудем. меваи хушк бошад ба Турсия 22 тонна тутқоқ ва себқоқ содирот намудем. мана имсол зиёда аз 7 намуд мураббоҳои хушлаззати Тоҷикистонро истеҳсол намудем. масалан мураббо аз чормағз, мураббо аз зардолу, мураббо аз ғӯраи зардолуи хом ғӯра истеҳсол намудем.
сарвари давлат муҳтарам эмомали раҳмон ҳамчунин ба зардолузори боғи миллии ваҳдат ташриф оварда бо боғпарварони соҳибтаҷрибаи он суҳбати ҷолиб анҷом доданд ва таҷрибаи онҳоро дар самти рӯёнидани навъҳои беҳтарини зардолу намунаи омӯзиш арзёбӣ карданд. президенти мамлакат зимни шиносоӣ бо тарзи чидану хушк кардани зардолу ба масъулон оид ба таъсиси коргоҳҳои хушксозӣ ва бастабандии мева мутобиқ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ ки асоси якчанд маротиба зиёд шудани даромад аз боғу токпарварӣ аст маслиҳатҳои муфид доданд. дар муассисаи давлати боғи миллии ваҳдат 510 гектар боғу токзор мавҷуд аст. мана имрӯзҳо хушккунӣ зардолу сар шудагӣ. мана имрӯз мо чӣ хел хушк кардани зардолуе бо усули нав гуфтам мумкин нишон дода истодаем. 350 гектар боғи зардолу мавҷуд мебошад. аз ин ҳама ҳосилноки баландтаринаш ин нишони армянский шалах мегӯяд, сони мисанҷалӣ, бобоӣ, бадқандал. то ҳозир қариби 400 тонна маҳсулот ҷамъоварӣ кардем. содирот ба наздики 100 тонн маҳсулот гусел кардем. зардолу, олу гусел мекунем, ба наздики себ. ҳамисол дар муассисаи боғи миллии ваҳдат 25 гектар боғи нав бунёд шуд. аз ин 5 гектараш боғи суперинтенсивӣ. дарахтоша аз давлатҳои хориҷӣ дур оварда шудагӣ, обёриш қатрагӣ. барои ҳамон монда 20 гектари дигараш бо ҳамон усули пештара нав бунёд карда шуд. дар ин ҷо ҳамчунин аз ҷониби занбурпарварони шаҳру ноҳияҳои вилояти соғд навъҳои гуногуни асал ва прополис ба намоиш гузошта шуд. иттилоъ дода шуд ки соли гузашта занбурпарварони вилоят аз 57 000 оилаи занбур 1417 тонна асал истеҳсол карданд. имсол бошад ният доранд ки ин нишондодро зиёд намоянд, зеро шароит ва иқлими ноҳияҳои кӯҳистони вилоят барои рушди ин соҳаи камхарҷу сердаромад басо мувофиқ мебошад. зимни суҳбат бо занбурпарварон президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон дастур доданд ки бо ворид кардани зотҳои серҳосили занбури асал оилаҳои онро афзоиш дода истеҳсоли асалро ҳам барои содирот ва ҳам барои таъмини бозори дохилӣ бештар намоянд. албатта бахши занбурпарварӣ яке аз бахшҳои асосӣ ба шумор меравад ва мо тасмим гирифта истодем ки то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон оилаи асалро ба 100 000 расонида истеҳсолашро то 3000 тонна мо ба нақша гирифтагӣ. рушди соҳаи асалпарварӣ ин яке аз манбаъҳо ва як омили хуб барои рушди ривоҷи худи боғдорӣ ҳам мебошад, барои гардолудкунӣ. бинобар ҳамин мана дар худи боғи миллии ваҳдатам ҳозир 100 қутти асал парвариш карда шуда истодааст ва дар оянда ман бовари комил дорам ки бо заҳмати ассотсиатсияи занбурпарварони вилоят мо метавонем ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардем. занбурпарварон мегӯянд бо татбиқи барномаҳои давлатӣ ва дар ҳамин замина пешбинӣ намудани имтиёзҳо барои фаъолияти пурсамар шумораи оилаҳои занбур ва истеҳсоли асали аз ҷиҳати экологӣ тоза ки имрӯз дар бозори дохил ва хориҷ талабот ба он зиёд аст бештар гардида дар ноҳияҳои кӯҳистон мардум ба ин шуғли манфиатовар зиёдтар машғул мешаванд. натиҷа ҳамин аст ки соли равон дар вилоят шумораи оилаҳои занбури асал ба зиёда аз 63 000 расонида шуд. ҳамзамон дар ҷои баргузории чорабинӣ нуқтаҳои гирифтани асал ва ташкили корҳои мубориза бар зидди касалиҳои занбури асал ба назар мерасид. имрӯз ҳамчунин дар доираи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фермаи зотпарварӣ ба номи Абдураҳим Ҷумаев пас аз таъмиру навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. 30 июни соли равон дар ҳошияи сафари кории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ба вилояти Суғд дар ҷамоати деҳоти исфисори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров фермаи молии калони шохдори ҷамъияти саҳомӣ шакли кушодаи ба номи Абдураҳим Ҷумаев пас аз таҷдиду навсозии мавриди истифода қарор дода шуд. дар маросими истифодадиҳии иншооти мазкур зикр гардид дар гузашта ин фермаи хоҷагӣ ҳолати хароб дошт
و طبق دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امомали رحمان فرمای زودپروری به نام عبدالرحیم جمعیف تجدید و نوسازی گردید. گفته میشد که در آینده شهرت پیشینه چنین فرماهای مالی دوباره برقرار و سرشمار چارو بیشتر کرده خواهد شد. با این وسیله استحصال گوشت و شیر افزون و بازار استعمالی با این نمود محصولات کشاورزی تامین کرده می شود. به مسئولین فرمای مالی به نام عبدالرحیم جمعیف سپارش داده شد که به مسئله خوش‌زادکنی چاروا توجه خاصه روانه سازند تا در آینده نزدیک فرمای مالی مذکور به یک فرمای زودپروری تبدیل داده شود. ما حرکت کرده ایستادیم که اوید خوش‌زادکنی مال‌ها زیادکنی سرشماری آنها گرفتن نسل از مادرگاو چرده و استحصال محصولات چارو استحصال شیر حصه خود را گذاره. در اصل نقشه گرفته شده و ترتیب داده ما در فرم نزدیک به 1 میلیون سامانی نوسازی و آبادانی کرده شد و اون ادامه دارد. بنا به اطلاع مسئولین مساحت عمومی فرمای مذکور 8 گیکتار بوده. از آن 5 اوغلخانه، 6 شیپنگ بهارانه، انبار برای ذخیره خوراک چاروا، آشخانه و بینه ماموری عبارت میباشد. سال جاری بینه اوغلخانه 1 و 2، شیپنگ بهارانه 1 و 2، انبار، بینه ماموری و آشخانه از تعمیر اساسی برآورده شد. طبق اطلاع مسئولین بخش کشاورزی ناحیه بوبوجان غفورov سرشماری عمومی مالی کلان شاختاری فرمای جمعیت 367 سر را تشکیل داده. از آن مادرگاو 147 سر می باشد. در فرم چاروای کلان شاختاری ذاتی سیاه‌الوی تیپی تاجیکی پرورش کرده می شود. به هیئت مهمانان معلومات داده شد که سال 2019 موافق فرمای چارواداری خوجگی 2320 تن شیر استحصال شده است. حساب میانه شیرجوشی از یک سر مادرگاو به 1989 لیتر برابر است. شماره کارمندان فرمای چارواداری 17 نفر را تشکیل داده. از آن 7 نفر زنها می باشند. مزد میانه ماهانه کارمندان فرمای چارواداری 580 سومانی را تشکیل می‌دهد. سمت فعالیت فرما خوش‌زادکنی و بهتر نمودن ذات چاروی سیاه‌الو تیپی تاجیکی بوده. عین حال کارهای زوتکنیکی، کارهای سلکسیونی و بهتر گرداندن ذات چاروی تیپی تاجیکی سیاه‌الو برای مانده شده است. بین ریاست خواجگی و خواجگی‌های دهقانی علل خصوص شهری اسفره حاضر گفتشنی دوام دارد. ما نیا داریم نزدیک 60 سر چاروای خوش‌زادی تیپی سیاه‌الو از فدراسیون روسیه وارد کنیم و رسای نزدیک انشاءالله این کارها به ثمر میرسد. زمین‌های حدودی فرمای مذکور عاقلانه و ثمرناک استفاده گردیده در آن زراعت‌های گوناگون کشاورزی کشت و پرورش کرده می‌شود. ضمن شناسایی با فعالیت فرما هیئت مهمانان به مسئولین اوید به نگاه بین چاروا و بهتر نمودن حالت فیزیولوژی چاروا مصلحت‌های مفید دادند. یادآور باید شد که مساحت عمومی زمین جمعیت سهامی شکل گشوده به نام عبدالرحیم جمعیف 17221 هکتار را تشکیل داده. از آن زمین کورم آبی 2504 هکتار للمی باشد، 274 هکتار و 603 هکتار باغات بوده. 1717 هکتار دیگر را چراگاه و دیگر زمین‌ها تشکیل می‌دهند. شماره عمومی سهامداران 586 نفر را تشکیل داده. از آن 280 نفر زنها میباشند. در خوجگی مذکور دو فرمای چارواداری، پارک تراکتوری و اتومبیلی، 27 باشگاه صحرایی، تکنیکای و ماشین‌آلات موجود میباشد. در دوره سفر کاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امомали رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، رئیس ولایت سوخت، رهبرت وزارت کشاورزی و کمیته دولتی اداره زمین و گیاه‌دزدی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بوبوجون غفورov از جریان کشت و پرورش و جمع‌آوری حاصل پامیدور و دیگر محصولات‌های کشاورزی خوجگی دهقانی قلعچه دهاتی اوچه قلعچه شناس شدند. قابل به ذکر است که خوجگی مذکور در ولایت یکی از خوجگی‌های فعال به حساب رفته در تامین بازار داخله با محصولات تر و تازه نقش چشمرس دارد. خوجگی از 4 هکتار زمین عبارت است. سال روان سهامداران در میدان 1 هکتار پامیدور، 801 پخته و 601 بادرین کش نمودند که نشونمای خوب دارند. من دستگیر جناب عالی که منم خیلی دیگه ساتون در جماعت آشخالجه پامیدور نوی دیل بوخه میگویم. من همین حاضر ما پرورش کرده ایستادیم. حاصل ناگش بینایت بلند است. کشتی تکراری دوام کرده ایستاده است. حاضر جماعت دیهات آشخالجه زیاده از 300 گرد کشتی پامیدور تشکیل کرده است. از آن جمله 1 هکتار آن چخیلی که دیدن دیل بوقه سالهای پیش این پامیدور رو در آشخالجه بسیار میکاشتیم. حاضر با براه مانده ایستاده همین کاشته ایستادیم. این حاصل ناگی این پامیدور هر یک بیخش تا 5 کیلوگرم 6 کیلوگرم حاصل میبندد.
این بین‌الملل برای ما حاضر صادرات کرده ایستادیم. جهت اجرای امر سپارش‌های پیشوای معظم ملت وابسته به استفاده ثمراناک زمین و رشد ساحه کشاورزی در مملکت، خواجگیداران کمر همت بسته همساله از همین زمین دو-سه حاصل می‌رویانند که در برابر تامین بازار داخله با محصولات همچنین به خارج کشور نیز صادرات کرده می‌شود. خواجگی مذکور امروز با پامیدار دیل بقا میزاجان خود را پیدا نموده است. همین را به نوبت گرفته سهامداران 1201 زمینی در اختیار داشتهشان را گرمخانه تشکیل نمودند. یعنی این به آن معنی است که در همه فصل سال در خواجگی مذکور مردم سرگرم کارند و از جهت دیگر برای تامین بازار داخله با محصولات وارداتی حصه گذارند. این نوع پامیدار بیاد طلبات زیاد است، هم در داخل جمهور هم بیرون از جمهور. زیاده از 30 کس دائما کار میکند، زمستان تابستان و کار هست. ما امسال گرمخانه نو به استفاده دادیم. یکمین سال است که به استفاده داده شد. در آینده ما نقشه داریم که شماره این گردخانه را به 4 عدد رسانیم و حاصلناکی را از همین سبب زیادتر به دست آوریم. من از نام کارگران همین خواجگی به رهبری دولت ما امامali رحمان منتداری خود را بیان می‌نماییم. به ما شرایط مهیا کردند که در منیخل وها کاربری نماییم. زندگی همه پیش بریم. ما در این خواجگی 10 نفر زنها کار میکنیم. مورد به ذکر است که امروز ناحیه بابوجان غفورов در سمت پرورش و نگاهبینی پامیدار از جمله نوهای ملکه، محلی، سلطان، دل بقا، چیلگی و امثال اینها نام برآورده است. طبق تحلیل ها اگر میدان کشتزار عمومی ناحیه 25872 گکتار را تشکیل دهد، از این بیش از 1000 گکتارش را نوهای پامیدار تشکیل میدهد. барномаи ахборро идома медиҳем. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Маҳмадтоҳир Зокирзода ҷаласаи навбатии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум баргузор гардид. дар иҷлосия лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2020 созишномаи қарзӣ, созишномаи қолабӣ, созишномаи агентӣ ва созишномаи кӯмаки техникии грантӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки исломии рушд вобаста ба лоиҳаи муштараки дастгирии татбиқи стратегияи миллии рушди маориф, созишнома оид ба ворид намудани тағйирот ба созишномаҳо вобаста ба маблағгузорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки исломии рушд барои мубориза бо вируси COVID-19 ва гузориши раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ҷамъбасти фаъолияти иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати шашум мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор гирифтанд. дар даври ҳисоботӣ ба маҷлиси намояндагон беш аз 55 санади меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷумла 5 қонуни мукаммал, 27 тағйиру илова ба қонуну кодексҳо ва 19 созишнома ворид гардида мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор гирифтанд. то имрӯз ба хотири баррасии лоиҳаи қонуну кодексҳо, созишномаву протоколҳо 11 маротиба ҷаласаи шуро ва 9 маротиба ҷаласаҳои маҷлиси намояндагон дар сатҳи зарурӣ гузаронида шуд. امروز در شهر دوشنبه تحت راهبری سرвазири جمهوری تاجیکستان رئیس شورای ناظران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی راغون قاهره سازاده مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی راغون برگزار گردید. در مجلس عمومی سالانه مسئله‌های در روزنامه درج گردیده مورد بررسی اشتراکچیان قرار داده شد. نوریدین قربان گزارش می‌دهد. مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون با اشتراک و سخنرانی سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس شورای ناظران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون قاهر رسولزاده آغاز یافت. طبق مقررات روزنامه مجلس با جانبداری اعضای شورای ناظران و سهامداران در مسئله از قبیل حسابات سالانه و حسابات محاسبوی جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون برای سال 2019 خلاصه اودیتوری برای سال 2019 حسابات کمیسیه تفتیشاتی عاید به فعالیت مالیوی جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون برای سال 2019 و غیره مورد محاکمه قرار داده شدند. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده ضمن سخنرانی تاکید داشت که روند کارهای ساختمانی در نیروگاه برق آبی راغون در اساس دستور و سفارش‌های به واسطه
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон ба роҳ монда шудаанд. имрӯзҳо корҳои сохтмонӣ дар иншооти бузурги гидроэнергетикии тоҷикистон нерӯгоҳи барқи обии Роғун طبق جدول تصدیق گردیده به راه مانده شده به طور شبانه روزی با سرعت جریان دارند. تاکید کرده شد که یکی از دستاوردهای مهم و رویداد تاریخی برای مردم تاجیک این به فعالیت آغاز کردن اگریگات نوبتی نیروگاه برق آبی راغون در سال 2019 با اشتراک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به حساب می رود. ضمن بررسی مسئله های روزنامه مجلس سالانه سهامداران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون شماره اعضای شورای ناظران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون در هیئت 13 نفر و اعضای کمیسیون به حسابگیری جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون در هیئت 15 نفر انتخاب کرده شدند. در فرجام مجلس عمومی سالانه سهامداران جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون با جانبداری اعضای شورا و سهامداران حسابات سالانه و حسابات محاسبوی جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون برای سال 2019 تصدیق کرده شد. نوریدین قربان، محمد سعید کمال برای برنامه اخبار. امروز ویدیوکانفرانسیای سطحی بلند در قالب S5 جمعیت با اشتراک وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و کاتب دولتی شتات‌های متحده آمریکا برگزار گردید. جانب‌ها در ملاقات مسائل مبارزه با بیماری کووید-19 پیامدهای آن به ساحه تندرستی و اقتصادی گسترش همکاری‌های منطقوی و تأمین امنیت منطقوی را مورد بررسی قرار دادند. جانب تاجیکستان اقدام‌های حکومت برای کاهش گسترش کووید-19 نقش همکاری‌های منطقوی و مساعدت شریکان در این روند را مثبت ارزیابی نموده اندیشه‌رانی تدبیرها را با مقصد پیشگیری موج احتمالی نوبتی ضمن تدریجاً سبک کردن نظام карантин پیشنهاد کرد. همچنین تاکید شد که گروه‌های کاری اقتصادی و محیط زیستی در قالب S5 جمعیت نیز می‌تواند در برطرف کردن مشکل‌های ساحه‌های خویش نقش داشته باشد. جانب شتات‌های متحده آمریکا آمادگی را برای استفاده امکانیت‌های خود با مقصد رشد اقتصادی منطقه‌های آسیای مرکزی و توسعه تجارت اظهار داشت. اشتراکچیان ضرورت همگرایی اقتصادی و تجارتی بیشتر را تأکید داشته بر رشد همکاری‌ها برای تحکیم امنیت در منطقه دعوت نمودند. طبق خبر ستاد جمهوریوی اوید با پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پهنشوی سرایت کرونا ویروس کووید-19 در جمهوری تاجیکستان به حالت 30 ایون سال 2020 5954 نفر با تشخیص سرایت کرونا ویروس آشکار گردید. تا امروز 4568 نفر از این بیماری شفا یافته، 52 حالت فوت شهروندان به قید گرفته شده است. در یک شبانه روز آخر 62 نفر پس از گذراندن تشخیص و معاینه در حالت قناعت بخش از مؤسسه‌های طبابتی جواب داده شدند. ستاد جمهوریوی اوید به پرزور نمودن تدبیرهای ضد اپیدمیوی و پیشگیری از پهنشوی سرایت کرونا ویروس کووید-19 در جمهوری تاجیکستان به خاطر حفظ سالمی اهالی، امنیت شهروندان و پیشگیری از پهنشوی بیماری‌های سرایتی از تمام ساکنان مملکت دعوت به عمل می‌آورد که از خانه به نقاب محافظتی طبی بیرون نبرایند، در نقلیات جمعیتی و شخصی حتمی نقاب استفاده برند و در مرکزهای سودایی و بازارها، باغ و گلگشت و خیابان‌ها نیز حتما به نقاب نگردند. از دستفشاری هنگام سلام و همدیگر را به آغوش گرفتن خودداری نموده قاعده‌های گیگین شخصی را قطعاً رعایت نمایند. ادامه اخبار. برای در سطح بلند تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بابوجون غفورов ولایت سوق تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری ادامه دارد. در ناحیه در اساس تطبیق برنامه‌های دولتی و سهمگذاری صاحبکاران و جوانمردان وطن دوست، باغچه‌های بچگانه، مرکزهای سلامتی، بنگاه‌های طبی، راه‌های محلی و کارخانه‌های صنعتی بنیاد و نوسازی کرده شدند. گزارش خبرنگارانی با ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. ин ноҳия дар ҳудуди вилояти суғд аз калонтарин ноҳияҳо ба ҳисоб рафта ба иттилои масъулин давоми солҳои соҳиби истиқлолии мамлакат марҳилаест ки дар тамоми бахшҳои хоҷагии халқи ноҳия дигаргуниҳои кулле ба миён омаданд. айни ҳол ин гӯшаи тоҷикистон дорои 11 ҷамоат ва як шаҳрак буда 379 аз 9000 нафар дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров истиқомат доранд. бо амалишавии барномаҳои давлатӣ ва андешидани тадбирҳои саривақтии ҳукумати мамлакат ин гӯшаи кишвар сол то сол ободу зебо гардида дар ин баробар
صفت زندگی مردم رنگ دیگر را به خود کسب نموده است. طور ساکنان نویا میگویند خصوصا تشریف‌های پیوسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نویا باعث به پیشروی چشمرس و آبادانی گردیده در سراسر نویا انشاءات نو مورد بهره برداری قرار میگیرد. خصوصا دوام چند سال است که با اشتراک به واسطه رهبری دولت بیناهای نو معاصر مؤسسه و اداره‌های دولتی، قصرهای فرهنگ، بنگاه‌های طبی، کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی افتتاح گردیده، همچنین گرمخانه و سردخانه‌های اینواسیونی برای رشد ساحه کشاورزی فعالیت خود را راه اندازی کردند. در دایره نقشه چهاربینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سراسر نویای باباجان غفورов 1282 انشاءاتی تعییناتش گوناگون به استفاده داده شود که قسمت بیشتری آنها در منطقه‌های دوردست، دههایی که از مرکز دورند بنیاد گردیده و به استفاده داده می شود. از برکات صلح و وحدت و هدایات و راهنمایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در کشور ما کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعتی تازه کسب نموده در عین شکفتن هاست. باعث سرفرازی و سعادت بزرگ است که با دستور و سپارش‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جماعت دهات خستیورز انشاءات‌های بزرگ ساخته به استفاده داده شدند. از فرصت مناسب استفاده برده منتداری جوانان ناحیه باباجان غفورov را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم. در نویای باباجان غفورov ساحه صنعت زیاد رشد نموده، عین حال در حدود آن کارخانه‌های خرد و بزرگ تولیداتی فعالیتی با ثمر دارند. نقش نویا در صادرات محصولات صنعتی و تامین بازارهای داخلی با محصولات خود چشمرس بوده. در دایره تدبیرهای حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رسیدن به هدف چهارم استراتژی یعنی صنعت کنونی مملکت در نویای باباجان غفورov نیز پیوسته اقتدارهای نوی کاری با فعالیت آغاز می‌نمایند. تنها در 3 ماه سال جاری 9 کارخانه خرد و بزرگ در حدود نویای باباجان غفورov با فعالیت آغاز کرده است که این روند به استحصال محصولات واردات عوض کننده و به صادرات نگرانیده شده باعث گردید. در مجموع با اطلاع مسئولین مرحله رشد ساحه صنعت نویا از سال 2000 این جانب آغاز گردیده. سر از این سال تا این دم در نویا بیشتر از 100 کارخانه نو فعالیت خود را راه اندازی نمودند. تنها در 3 ماه اول سال جاری کارخانه‌های صنعتی به حجم 309.4 میلیون سومانی محصولات استحصال نمودند که این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته زیادتر میباشد. در این دوره نزدیک به 50 جای نوی کاری تشکیل گردیده. با این وسیله مرحله به مرحله شماره اهالی که در ساحه صنعت فعالیت میکنند افزایش داده می شود. در این سالها کارخانه‌های صنعتی ناحیه به زیاده 100 عدد رسیدند که حالا در آنها زیاده از 2000 نفر عرضه فعالیت دارند. طول 3 سال اخیر نزدیک 40 کارخانه‌های نو صنعتی عرضه فعالیت نمودند که از بین آنها کلانترین آنها کارخانه خواکسین غیر سوخت سمنت می باشد. جمعیت امینه، کارگاه امیر، جمعیت خوب جمع اینوست و اگرو 2019 این کارخانه ها همگی دوام چند ماه اخیر در حدود نویای باباجان غفورov فعال گشتند و به همین وسیله استحصال ارد در دنیا افزون گردیده. همچنین تولید خوراک چاروا، سر و لباس، کارکرد سنگ و شغل برآ مانده شد. با عملی شوی تدبیرهای سریوقتی هم‌مسئولان نامگوی محصولات استحصال گردیده در حدود نویا افزایش یافته. واردات آن از دیگر کشورها به تاجیکستان به این وسیله کاهش داده می شود. پس از صنعت کشاورزی در رشد مجموعه محصولات داخلی نویا نقش چشمرس را داشته. با بالا گردیدن استحصال محصولات کشاورزی در برابر تامین بازارهای داخلی همزمان صادرات آن به دیگر کشورها هم افزایش داده می شود. هم‌مسئولا در نویا به مبلغ 1 میلیارد سومانی محصولات کشاورزی استحصال می گردد و ساکنان نویا با سبزوات خود به پررگی تامین کرده می شوند. در مجموع زمین‌های کارم نویا 23210 هکتار را تشکیل می دهد. هم‌مسئولا در دایره دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان میدان کشت زیاد گردیده. ثمراناک استفاده بردن زمین با عملی نمودن کارهای فرماندهی راه اندازی گردیده است. عین حال در 3000 هکتار زمین‌هایی که در نزد اهالی شهروندان قرار دارند کشتی محصولات گذرانده شده است. استفاده درست زمین امکانیت فراهم آورده است که اهالی در برابر قانع‌سازی احتیاجات خودی از حساب زمین‌های نزد اهالیگی با بازار و محصولات خود را برآورده در فراوانی محصولات حصه‌گذار باشند. در ترکیب ساحه کشاورزی نویای باباجان غفورov بخش باغداری حصه چشمرس و سایه بوده. با اطلاع مسئولین هم‌مسئولات در حدود نویا
بیشتر از 100 گکتار میدان نو باغ تشکیل کرده و برقرار می‌گردد. سال جاری علاقه بیشتر از 150 گکتار باغ نو از حساب زمین‌های منطقه سامغور بنیاد کرده شد. کارهای بنیاد و برقرارسازی باغ و تاکسار در نویا پس از قبول برنامه دولتی رشد باغ و تاک پراری جانو گردیده طبق نقشه تا انجام برنامه میبایست 700 گکتار باغ نو بنیاد کرده شود. این نشان داد طبق اطلاع مسئولین برزیاد اجرا گردیده به این وسیله استحصال نوهای گوناگون میوه‌جات برآورده شد. عامل اساسی تامین بازارهای مملکت با سبزیجات تر و تازه فعالیت با ثمر گرمخانه‌ها مانیداد کرده می شود که در این دایره در حدود نوحه بوبوجون غفورов با هدایت‌های پیشوای ملت تعداد گرمخانه‌ها افزایش داده شده است. این زمان 163 گرمخانه در نوحه فعالیت نموده ایستادند که سهمی آنها در تامین امنیت عضوقواری و نگهداری نرخ و نوای بازارها چشم رسند. با اطلاع مسئولین تمام گرمخانه‌های حدود نوحه فعالیت با ثمر دارند و این زمان جمع‌آوری حاصل ادامه دارد. در دایره نقشه چهاربینی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نوحه 11 گرمخانه نو بنیاد کرده شد. از جمله سال جاری با اشتراک رهبری دولت گرمخانه MMK اگرو در حدود نوحه به استفاده داده شد که آن با استفاده اصول معاصر بنیاد یافته است. گرمخانه اینواتیونی با نظرداشت نوآوری‌های سوئوی و استفاده تکنولوژی پیشقدم دنیا تشکیل گردیده. گرمخانه با دو قسم گیدروپونیکی و ارگانیکی جدا گردیده تمام تجهیزات آن از کره جنوبی وارد شده است. در قسمت گیدروپونیک که 1 گکتار گرمخانه را تشکیل می‌دهد در این حال پرورش بادرنگ و پمیدار برآورده شده است و پرورش و نگهبانی تخمی‌ها و طور اتوماتیک اجرا گردیده برای تامین صفت خوب محصولات و برداشتن حاصل بلند 13 نمود المنت‌ها طریق آبیاری قطرگی بر رستنی رسانیده می‌شود. روند کارهای ساختمانی در نوحه در ساحه معارف نیز با مرام ادامه داشته سال تا سال امکانیت‌ها برای تعلیم و تربیت نسل نورس بهتر می‌گردد. حالا در نوحه 133 عدد مؤسسه تعلیمی فعالیت با ثمر دارند. به حال نوحه باباجان غفورov این زمان یک بیمارخانه مرکزی و یک مرکز کمک اولیه طبی خدمت رسانیده، همچنین مرکزهای کمک اولیه طبی، بنگاه‌های طبی در تمام دهه‌های دوردست نوحه دسترس می‌باشد. جهت حفظ سالمی اهالی چون دیگر منطقه‌های کشور در نوحه باباجان غفورov نیز تدبیرهای سودمند عملی گشته. در این پرتو شعبه بیماری‌های دلی بیمارخانه مرکزی نوحه از تعمیر پورا برآورده شد. افتتاح قصر فرهنگ در دیات به نام حیدر عثمانوف، تعمیر و تجدید قصر فرهنگی نوحه و افتتاح گلگشت و میدان‌های فرهنگی از شمول دستاوردهای دانسته می‌شود که اهل فرهنگ دوام چند سال به آنها دستیاب گردیدند. خصوصا دوام سال‌های صاحب استقلالی برای رشد ساحه شرایط مساعد فراهم آورده شد و این روند در نوحه باباجان غفورov بر اعلی احساس می‌گردد. طبق اطلاع مسئولین در ادامه کارهای آبادانی تا 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابو عبدالله رودکی از تعمیر برآورده می شود و همزمان آثارخانه جمهوری به نام باباجان غفورov تجدید خواهد شد. همچنین به استفاده دهی 2 کتابخانه نو زمانوی در این دوره در نظر داشته شده است. حالا باشد در نوحه 31 کتابخانه برای ساکنان خدمت رسانیده ایستاده است. شروع از صنعت تا به فرهنگ و معارف و تندرستی خلاص دوام چند سال است که تمام بخش‌های خواجگی خلق نوحه باباجان غفورov چون دیگر منطقه‌های تاجیکستان رشد کرده با دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت سطح و صفت زندگی مردم سال تا سال بهتر گردیده ایستاده است. بیننده‌های گرامی، چنین بوده خبرگزاریش‌هایی که تا این لحظه همکاران ما آماده نمودند و منظور شما نموده. با شما زندگی آباد و آسایش‌تر را تمنا داریم. با تلویزیون تاجیکستان ببینید. سرگه وطنی که در خود تاریخ عائله، محبت و کودکی نیکبختانه را نگاه می‌دارد. طمع آبی که باز و باز لحظه‌های بهترین را در وطن به یاد می آرد. سیامه لذت طبیعت را احساس نما. Аллергия, аллерджи,